So good evening, guys. And today we are going to discuss about the firewall, right? What is a firewall? So network security rule is nothing but we are going to create a network security rules. Network security rule is nothing but to allow or disallow the inbound and Outbound traffic. outbound traffic, right? So here you can see that. So firewall is very, very important if you are making any changes in the firewall, either in the production or non-production, anything. So first you need to consult your managers, okay? Manage. Is it clear? Sure. It's very important. And one more thing, I'll use the paint file. Guys, are you able to follow me? Yes, sir. Hello. Yeah, clear. So here we have the Azure training firewall. So generally what we are doing here, we are creating the virtual machine. After creating the virtual machine, what we are doing, directly we can access from virtual machine to internet to virtual machine to internet. But now in between that, what you're having here, Firewall. firewall. Are you able to follow me? Yes, sir. First, you have to create a resource group, Azure Training Resource Group, Azure Training VNet, Azure Training Subnet 1, and we have to create a Azure Firewall Subnet. In this, you have to create a firewall. Then I want to create after creating the firewall, you have to create a resource group VNet and Subnet 1 and Subnet 2. Then you have to create a VNet peering. Then you have to create a route table. And the one more step is there. I'll let you know that, okay? Create a route table. What is it? Create a Route table. route table. Create Azure course route table. What is it? Azure course route table. route table. Table in Azure course resource group. Got it? Guys, are you able to follow me? Yes, sir. Create Azure course route. Okay. From where to where? From Azure course VNet to Azure course VNet to Azure training firewall. Guys, are you able to follow me? Hello? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Azure course resource group. Then associate Azure course route to Azure course subnet 1. Okay. Then create a private mission in the course subnet 1 and public mission in the Azure course subnet 2. Any doubts or any questions here?
Any doubts or any questions here? No, sir. No, sir. Satish, are you able to follow me? Yes, sir. So I'm going to create a route table from Azure Firewall to Azure Course VNet. Okay. Then associate, sorry. Create Azure Course. Azure Course. Create Azure Course route table. Okay. From Azure Course VNet. What is it? VNet to firewall. Any doubts here? Any doubts here? Hello? No, sir. No, sir. Then associate a route table. Azure Course table to Azure Course subnetwork. Any doubts or any questions here? Let's see here. First, I'm going to create a resource group. What is it? First, I'm going to create a resource group. What is the resource group name? What is the resource group name? Azure Training. Azure Training Resource group. Resource group. RG. Next, thanks, and finally review and create. After that, what I'm trying to do, I'm going to create a firewall. What is it? Firewall. Create the firewall. And the resource group name is Azure Training. What is the firewall name? Azure Training Firewall. Azure Training Firewall. And the region is East-US. Availability zone is none. Here I'm taking like standard. What is that? Standard. Hello? Yeah. Yeah. So here, Azure Training Firewall East-US and availability is none. And the firewall is standard. What is that? Standard. Basic is nothing but it's a classic model. Okay. Go with the standard. And previous, you're going to have the advanced. Mostly we are going to use the standard. Are you able to follow me? And the classic is nothing but an old model. So we are going to go with use the firewall policy to manage the firewall. Got it? Add Azure Training firewall policy. Any doubts or any questions here? Hello? No, sir. For this, we need to have the VNet. So you can create before only VNet. While creating the firewall also, we can create a VNet. Azure Training VNet. And we have to give the subnet, okay? Range, VNet range 10.10.1.0/16. 0.16. What is the subnet 10.10.1.24? For this, I'm going to create an IP. What is the IP here? Add Azure Training IP. Firewall IP. Okay. Sir, IP మామూలుగా automatically వస్తుంది కదా Public IP. Public. Here we are creating the public IP. Okay. Okay, sir. Yes, sir. And for this, we can create the management network separate firewall management.
customer traffic. Okay. So dedicated subnet is required. This owns associated public IP that will be used to exclusively by the Azure platforms internally. Can't be used by the other purpose. Okay. For this 10.10.2.0/24. Are you able to follow me? Yeah, yes, sir. For this, it is going to create one subnet. What is the subnet name here? Azure Azure Firewall Firewall Management Subnet. Subnet. For this also, we are going to create a public IP. Azure Training Firewall Management IP. Okay. Is it clear? Sir. This is not required. Basically, this is enough. What is that? Azure Training Firewall IP. Guys, are able to follow me? Yes. Next, thanks. And finally, yes, tell me, Suresh, what's your question? Hemant. ఏం లేదు సార్, అంటే మామూలుగా మనకి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ మనం పబ్లిక్ ఇవ్వడం ఐపీ ఏంటి? అనేది ప్రతిదానికి మనం క్రియేట్ చేయము. రియల్ టైంలో పబ్లిక్ ఐపీ ఉండదు. రియల్ టైంలో ఓన్లీ ఫైర్ వాల్ ఒక్కదానికి పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ వాటికి దేనికి కూడా పబ్లిక్ ఐపీ ఉండదు. గట్ ఇట్? ఓకే అదే సార్, కాన్సెప్ట్ ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం. గట్ ఇట్? యా ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Yes, sir. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అదే కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే ప్రతి రిసోర్సెస్ కూడా పబ్లిక్ ఐపీ ఉండదు. ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పేది అందుకే. మనము అజూర్లో ఏ రిసోర్సెస్ని కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నా కానీ ఫైర్ వాల్ నుంచే వెళ్ళాలి. అర్థమవుతుందా? Yeah, ఓకే okay, sir. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మాల్ తీసుకోండి. అది చాలా పెద్ద మాల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారం మాల్ తీసుకోండి. ఫారం మాల్కి దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్స్, రైట్? కానీ వెన్ యూఆర్ ఎంటరింగ్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఎంట్రీ విల్ బి దేర్. ఆ ఎంట్రీ కూడా ఏంటిది? యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద పర్టికులర్ మిషన్, రైట్? మిషన్ వే. ఎందుకు అక్కడ సెక్యూరిటీ చెక్ ఉంటుంది, రైట్? అర్థమవుతుందా మీకు? యా క్లియర్ సార్. Yes, sir. ఇన్ ద రియల్ టైంలో కూడా మనం ఏ సర్వీసెస్ని యాక్సెస్ చేయాలన్నా కానీ ఫైర్ వాల్ త్రూనే యాక్సెస్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? దే వోంట్ హ్యావ్ ద ఒకళ్ళు మీరు వర్చువల్ మిషన్ యాక్సెస్ చేయాలన్నా కానీ డైరెక్ట్లీ యూ కాంట్ యాక్సెస్ ఇట్. యూ క్యాన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ద ఫైర్ వాల్ ఓన్లీ. Yes, sir. ఓకే. Got it? Suresh, Hemant and Satish, is it clear? Yes, sir. యా క్లియర్. సో ఇక్కడ నేనేం చేయలేదు. ఇక్కడ కొన్ని స్టెప్స్ అంతే, ఏం లేదు ఇక్కడ. ఫస్ట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇచ్చాను, అవునా? ఫైర్ వాల్ నేమ్ ఇచ్చాను, రీజియన్ ఇచ్చాను, రైట్? అది బేసిక్గా స్టాండర్డ్ ఇచ్చాను, రైట్? తర్వాత ఏమి ఇచ్చాను? అది క్లాసికల్ లేదా నార్మల్ అడ్వాన్స్డ్ ఇచ్చాను, రైట్? తర్వాత దానికోసం ఒక వీనెట్ క్రియేట్ చేశాను, వీనెట్ రేంజ్ ఇచ్చాను. అండ్ సబ్నెట్ ఇచ్చాను, సబ్నెట్ రేంజ్ ఇచ్చాను, అవునా? దానికి ఒక ఐపీ క్రియేట్ చేశాను. ఫైర్ వాల్ కోసం ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేశాను, దానికి ఒక మేనేజ్డ్ ఐపీ క్రియేట్ చేశాను. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? Next, thanks, and finally review and create. Any doubts or any questions here? This part is completed. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ రిసోర్స్ గ్రూప్. ఈ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకి. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. సో దీనికోసం ఏం చేయాలి? Azure is one more resource group. రిసోర్స్ గ్రూప్. మళ్ళీ ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ తీసుకున్నాం. వాట్ ఇస్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్? అజూర్ కోర్స్. Azure course. Azure course resource group తీసుకుంటున్నాం. Click on next, thanks, and finally review and create. Got it? Yes, sir. Then ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. వర్చువల్ మిషన్ కాదు, వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. Where is the virtual network? This is a virtual network, right? Create Azure course. Azure course resource group. Azure course. Azure course VNet. Next VNet 10.20. Okay, దీనికి ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఇస్ ద సబ్నెట్ నేమ్? Azure course subnet 1 అని ఇచ్చాం. దీనికి రేంజ్ ఇచ్చారు 10.1.0/24 ఇచ్చాం.
అండ్ వన్ మోర్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేశా. దానికి ఏమి ఇచ్చా? Tender అజూర్ కోర్స్ subnet 2. సబ్నెట్ 2 ఇచ్చా. దీనికి 10.20. హేమంత్, ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Yeah, yes, sir. Follow up now. నెక్స్ట్ రివ్యూ అండ్ ఫైనలీ Create. క్రియేట్. నేను ఈ డిప్లాయ్మెంట్ కోసం ఒక 30-40 టైమ్స్ డిప్లాయ్ చేసి ఉంటాను. అర్థమవుతుందా? నేను ఇనిషియల్ డేస్లో Yeah, yes, sir. నిన్న ప్రాక్టీస్ చేద్దామని చూస్తే సారీ కొంచెం డౌట్ వచ్చేసింది. మళ్ళీ ఈరోజు మీరు అదే చెప్తున్నారు కాబట్టి క్లారిఫై అయిపోతుంది. ఓకే. సో తర్వాత వీనెట్ పీరింగ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ అజూర్ ట్రైనింగ్ రిసోర్స్ గ్రూప్లో మనము ఫైర్ వాల్ డిప్లాయ్ చేసాం. అది అయ్యిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్. ఓకే సార్. ఓకే, Yeah, yes, sir. ఇది అయిపోయిన తర్వాతనే వీనెట్ పీరింగ్ చేయండి. అర్థమవుతుందా? ఫైర్ వాల్ Yeah. డిప్లాయ్ అవడానికి ఒక 5-10 minutes పడుతుంది మీకు. Firewall. Yes, sir. ఫైర్ వాల్ ఇంకా డిప్లాయ్మెంట్ జరగలేదు, జరుగుతుంది, స్టిల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. Yeah, sir. సార్ మీకు రెగ్యులర్గా ఈ టైంలో పాసిబుల్ అవుతుందా సార్? అంటే ఈవినింగ్ 5కి ఎట్లాగా? నాకు ఓకే. హలో, యా ఓకే సార్. రేపు కూడా నేను ఈవినింగే తీసుకుంటా 5కి. ఓకే, ఓకే సార్, ఫైన్. రేపు మార్నింగ్ కొంచెం వర్క్ ఉంది, రేపు ఈవినింగే తీసుకుంటా రేపు కూడా. Yes, sir. ఓకే ఓకే సార్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, వీనెట్ పీరింగ్ కానీ రౌట్ టేబుల్ కానీ. సో చెప్పా కదా, ఇక్కడ నోట్ చెప్పాను మీకు. ఏం నోట్ చెప్పాను ఇక్కడ? ఆఫ్టర్ ఫైర్వాల్ డెవలప్ అయిన తర్వాతే ఇక్కడ నోట్ Deploy. ఇచ్చాను కదా మీకు. ఆఫ్టర్ డిప్లాయింగ్ ద ఫైర్వాల్ Firewall. ఓన్లీ షుడ్ you have వాంట్ to టు create a VNet peering. Okay, Yes, sir. సార్ ఇదంతా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నా? ఇదంతా అడ్మిన్. ఓకే. సార్ మేము ఇప్పుడు కోర్స్ సర్టిఫికేషన్ చేయొచ్చా? కోర్స్ సర్టిఫికేషన్ చేసుకోండి. 104 ఒకటి, 400 ఒకటి చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే సార్. 104,400. సార్ ఏజెడ్ 900 కదా ఫండమెంటల్స్. ఫండమెంటల్స్ వచ్చి 900 కదా. ఏజెడ్ 900 ఫండమెంటల్. అది అయిపోయిన తర్వాత 104 కానీ 400 కానీ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఫండమెంటల్ Okay, మ్యాండేటరీ కావాలా? ఫండమెంటల్ మ్యాండేటరీ. సార్ డమ్స్ ఉంటాయి, కావాలంటే డమ్స్ షేర్ చేస్తాను, చూసుకోండి. ఓకే సార్. అంటే ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి సార్ దాంట్లో? నేను రాయలేదు బేసికలీ, నాకు బద్దకం వేసి. ఓకే ఓకే. మన స్టూడెంట్స్ క్లియర్ చేస్తారు చాలా. డమ్స్ కావాలంటే ఇస్తాను ఓకే. నేను, పాత డమ్స్ ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు మనం 2 వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఉమ్. దాంట్లో వచ్చి అజూర్ ట్రైనింగ్ లో వచ్చి ఫైర్ వాల్ క్రియేట్ చేసే దాంట్లో ఎటువంటి స్టోరేజ్ యూస్ చేయము, ఏదైనా పర్సనల్ డేటాస్ అవంతా. మనకి మీరు సెకండ్ వర్చువల్. ఇది రియల్ టైం గురించి ఆలోచించకండి. ఇది కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వడం కోసం చెప్తున్నా. గాట్ ఇట్. ఈ రిసోర్స్ ఇక్కడ ఎన్నో, ఇక్కడ వర్చువల్ మెషిన్స్ ఉండొచ్చు, డేటాబేస్ లో ఉండొచ్చు, స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ లో ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ మేబీ. గాట్ ఇట్. అది ఏదైనా కానీ ఫైర్ వాల్ త్రూ వెళ్ళాలి. హలో. ఓకే, అప్పుడు సార్ అవంతా ఒకే రీజన్, ఇవంతా కూడా ఒకే రీజియన్ లోనే ఉంటుంది, ఒకే రిసోర్స్ గ్రూప్ లోనే ఉంటుంది. ఫైర్ వాల్, విండోస్ ప్రైవేట్ మిషన్, పబ్లిక్ మిషన్. ఒక లాజిక్ ఆలోచించండి. ఈ రెండు ఒకే రిసోర్స్ గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేశాను నేను. నో, ఇక్కడ కాదు సార్, లైవ్ నేను. అది ఎలా ఉండొచ్చు అబ్బా, మీ ఇష్టం అది. ఓకే. హలో. నేను కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం చెప్తాను ఇవన్నీ. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి విజయవాడ వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్తారు మీరు అని చెప్తే ఏం చెప్తారు? బస్ ఆర్ ట్రైన్. ఉం? బస్ ఆర్ ట్రైన్ ఆర్ అంతేనా? రెండు ఫ్లైట్. ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? ఫ్లైట్ కూడా ఉంది సార్. అంటే ఎవరి వేళ వాళ్ళు బస్సులో బస్ వెళ్ళొచ్చు, ట్రైన్. ట్రైన్లో వెళ్ళొచ్చు, ఫ్లైట్లో వెళ్ళొచ్చు, బ్లాబ్లాలో వెళ్ళొచ్చు, ఆర్టీసీ బస్సులో వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే డిఫరెంట్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీలో వెళ్ళొచ్చు, ఆటోలో వెళ్ళొచ్చు, బైక్ మీద వెళ్ళొచ్చు, సైకిల్ మీద వెళ్ళొచ్చు, నడుచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. అర్థమవుతుందా? రియల్ ఎస్. టైంలో ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి మీరు మర్చిపోండి. ఓకే అర్థమవుతుందా? సార్. అది ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేస్తారా, 4 రిసోర్స్ గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేస్తారా, 10 రిసోర్స్ గ్రూప్ లో చేస్తారా? దిస్ ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బి టేక్ కేర్ బై ద ఆర్కిటెక్ట్. ఓకే. అర్థమవుతుందా? ఎస్. మీరు బిల్డింగ్ కట్టాలి అనుకోవద్దు. మీ పని కట్టడం మట్టుకే. ఆర్కిటెక్చర్ ఎవరు? వేరే అతను ఉంటాడు ఆర్కిటెక్చర్, రైట్? ఎస్ సార్. అర్థమవుతుందా? యు ఆర్ ద ఇంజనీర్, యు ఆర్ నాట్ ద డిజైనర్, ఓకే. యు ఆర్ నాట్ ద ఆర్కిటెక్ట్. క్లాస్ 1 లో చెప్పాను, చూసారా మీరు? We have like architect who is having the 12 plus 15 years experience. He ఎస్. will give the design and చెప్పాను, whether you gone through the recording or not. ఎస్ సార్, విన్నాం. ఉంది, Huh? ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పారు. మరి ఆర్ చెప్పాను. చెప్పారు సార్. Hmm? సార్. అది you people not to worry about the. బ్లూప్రింట్. అర్థమవుతుందా? అది ఎవరి పని? Yeah. అది ఆర్కిటెక్ట్. ఆర్కిటెక్ట్ పని. చెప్పే కదా. ఓకే. మీ పని ఏంటి? చేయడం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి, డెవాప్స్ పైన అయితే ఆటోమేట్ చేయడం, డిప్లాయ్మెంట్. యువర్ యువర్ నాట్ యువర్ నాట్ అది నాన్ ప్రొడక్షన్ అని ఒకటే రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఉండాలా, మల్టిపుల్ రీజియన్స్ లో ఉండాలా, మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ సెట్ లో ఉండాలా? దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ జాబ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నో? ఎస్ సార్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు Yeah, చెప్తున్నా? clear. అసలు ఫైర్ వాల్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఎందుకు వర్క్ చేస్తుంది, ఏ రకంగా వర్క్ చేస్తుంది అని యూఆర్ లెర్నింగ్ దిస్. గాట్ ఇట్? ఎస్ సార్. ఓకే సార్. Now we're done with the firewall here. We are going to create a VNet peering. What is it? VNet Azure peering. training to Azure course VNet, Azure course to Azure training VNet. Got it? Yes, sir. I'll go with an Yes, sir. Azure course VNet. I'll give the peerings. What is it? Peerings. Peerings. Here Peering. I'll give the, oh, Sir, it's fully synchronized, but you can create it. Add the peerings, okay? ఓకే. Or you can go with an Azure training VNet. You can create the సేమ్ peerings. కనెక్షన్ కదా సార్, అది వాడుకోవచ్చు కదా మనం. Then go ahead with here. Okay? ఇది ఒక Okay, క్లారిటీ okay. ఉంటుంది కదా మనం. Azure training to also, Azure course. Got it? Yeah, okay, Hello? sir. yes, sir. And Azure training లో ఉన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద Azure course. Azure course. ఇక్కడ VNet రిసీవ్ ఫార్వర్డింగ్ ట్రాఫిక్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ Azure నేమ్ course ఒకటి to రివర్స్. నేమ్, జస్ట్ నేమ్స్ అంతే. ఓకే? ఓకే సార్. Azure training సార్ ఇప్పుడు ఇదే మనం అజూర్ కోర్స్ లో పీరింగ్ క్రియేట్ ఇవ్వాలంటే చేసి ఇట్లా ఈ లింక్స్. నేమ్ పైన వస్తుంది, పైన నేమ్ కిందకు వస్తుంది అంతే. ఓకే సార్. నేమ్ ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ.
సరే జస్ట్ అర్థం అవడం కోసం నేమింగ్ అనేది మనకు అర్థం అవడం కోసం. ఓకే, ఓకే Yeah. దీన్ని కూడా ఎనేబుల్ చేసిన యాడ్. ఇప్పుడు చూడగానే ఏమర్థమవుతుంది? అజూర్ కోర్స్ టు అజూర్ ట్రైనింగ్ పీరింగ్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ అజూర్ ట్రైనింగ్ టు అజూర్ కోర్స్ పీరింగ్ జరుగుతుంది అని అర్థమవుతుంది, రైట్? Yes, sir. Yeah. అప్పుడు వర్క్ అంతా జరిగేది వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ నుండి జరుగుతుంది. పీరింగ్ అంటే ఏంటి? ఈ రెండు కనెక్ట్ అవ్వడం. కమ్యూనికేషన్ చేయడం, అంతే కదా? ఎస్ సార్. క్లియరా? క్లియర్ సార్. క్లియర్ సో ఈ రెండిట్లకి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను నేను. ఏంటిది? వీనెట్ కి వీనెట్ పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్పాను. ఏం చెప్పాను? వర్చువల్ మిషన్స్ ఇన్ ద టూ డిఫరెంట్ వీనెట్ డోంట్ హ్యావ్ ద కమ్యూనికేషన్, రైట్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్ Virtual missions in the same VNet will have the communication. Virtual missions in the different VNet don't have the communication. అప్పుడు మన కమ్యూనికేట్ Yes, sir. చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీనెట్ VNet peering. పీరింగ్. చేయాలి. గాట్ ఇట్? Yes, sir. తర్వాత మనం ఫైర్ వాల్ ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేసాము, అండ్ వర్చువల్ మిషన్స్ వేరే రీజియన్ లో క్రియేట్ చేసాం, వేరే VNet లో, అవునా? ఇప్పుడు వీటిని yes, నేను sir. ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం నాకు ఏం కావాలి? ఒక వే ఇవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు షాపింగ్ లో Yes, sir. మాల్ కూడా మనకి పెద్ద సెక్యూరిటీ ఇచ్చాం, కానీ అందరినీ డిఫరెంట్ ఎంట్రీస్ లో మనము అలౌ చేసాం అనుకో, అందరినీ మనం కంట్రోల్ చేయలేము, అవునా? ఏం చేస్తాం అప్పుడు? ఎస్ సార్ ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి పర్టికులర్ ఎంట్రీ పాయింట్ పెడతాం, రైట్? ఎవరైనా వెళ్ళాలంటే డెఫినెట్ గా అదే ఎంట్రీ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళాలి. అండ్ అక్కడ కూడా ఒక మిషన్ ఉంటుంది. ఏం చేస్తుంది ఆ మిషన్? అవునా? స్కానింగ్ స్కాన్ చేసి ఏం చేస్తుంది? ఎనీ హార్మ్ఫుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయా లేదని చెక్ చేస్తుంది, అవునా? ఇక్కడ కూడా ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుంది అంటే, మన సర్వీసెస్ ఏదైతే రిసోర్సెస్ ని మనం యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ రిసోర్సెస్ దానివల్ల మనకు ఏమైనా థ్రెట్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అనేది ఎవరు చెక్ చేస్తారు? ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ Firewall. చెక్ చేస్తాడు, అవునా? ఎస్ సార్. హేమంత్, నేను చెప్పింది అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. ఇంతకుముందు ఎలా జరిగింది? ఇప్పుడు దాకా మనం నేర్చుకున్నది ఎలా ఉంది? ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఇంటర్నెట్ నుంచి డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ వర్చువల్ చేసుకుంటాము, మిషన్. వర్చువల్ మిషన్ నుంచి మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, అవునా? అవును సార్. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇంటర్నెట్ విండోస్, ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉందబ్బా, అపార్ట్మెంట్ లోకి వాచ్మ్యాన్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఎవరు లేడు. మీరు ఇంట్లోకి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళొచ్చు, రావాలంటే రావచ్చు, అవునా? సరే, Yes, sir. బాగా సేల్స్ మెన్స్ ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు, డెలివరీ బాయ్స్ ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు, ఏం చేశారు మీరు? ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ని పెట్టారు, అవునా? ఒక చిన్న అవును, sir. సెక్యూరిటీ రూమ్ పెట్టి అక్కడ ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ పెట్టారు. మీరు లోపలికి ఎంట్రీ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఓకే, ఒక ఎంట్రీ నుండి వెళ్ళాలి. ఆ? ఒక ఎంట్రన్స్ ఇవ్వాలి. డెఫినెట్ గా సెక్యూరిటీ గార్డ్ని కలవాలి, అవునా? సెక్యూరిటీ అవును, sir. గార్డ్ కలిస్తేనే వాడు ఏం చేస్తాడు? మీరు పర్పస్ ఏంటో అడుగుతాడు, అవునా? మీరు అవును, sir. రిలేటివ్స్ కలవడానికి వెళ్తున్నారా, మీరు సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివా, లేకపోతే మీరు బ్యాంకరా, లేకపోతే మీరు డెలివరీ బాయా, లేకపోతే ఏంటో అని అడుగుతాడు. ఆ పర్పస్ ఒకవేళ మీరు సేల్స్ మ్యాన్స్ కనుకో వీడు అలౌ చేయడు. అదే మీరు ఫ్రెండ్స్ ని కలవడానికో లేకపోతే నీ బ్యాంకింగ్ పర్సన్ అంటే అలౌ చేస్తాడు. అర్థమవుతుందా? ఈ ఫైర్ వాల్ పని ఏంటి? సెక్యూరిటీ. Yes, హలో? sir. అవును సార్. Yes, sir. క్లియర్ సార్ Yes, అండి. సో ఇప్పుడు సెక్యూరిటీని పెట్టుకుంటే అయిపోతుందా? అపార్ట్మెంట్ కి వాడి సాలరీ ఇవ్వాలి కదా, దానికోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా ఒక వే, ఈ ఫైర్ వాల్ ని ఈ వర్చువల్ మిషన్ కి మనం కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ రౌట్ టేబుల్. ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Yes, sir. Yes, అండి. హేమంత్ and Satish are able to follow me? Yeah, yes, sir. Yes, అండి. Route table is nothing but group of routes. What is that? Group of Group of routes. routes. Route is nothing but you can see here. Communication between. You can go with the route table here. Route tables. Create a route table. And the resource group name is Azure course lo create చేయాలి. ఇక్కడ Azure course. ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి మన route table. Got it? Yes, sir. Azure course route table. Yeah. And next action finally review and create. Any doubts here? Any doubts here? నో సార్ ఇప్పుడు రూట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రూట్? మనం ఫైర్ వాల్ Firewall నుంచి నుంచి. అజూర్ కోర్స్ వీనెట్ కి. ఎందుకంటే అజూర్ కోర్స్ వీనెట్ ని నేను ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. దేని త్రూ? Firewall call.
ఫైర్ వాల్ త్రూ అర్థమవుతుందా? యా అర్థమవుతుంది సార్. ఇప్పుడు Yes, ఇది sir. ఇది ఇది యాక్చువల్గా దీని వీనెట్ రేంజ్ ఏంటిది? 10.10.1.10.10.0.0/16 అవునా? సార్ దీనిది ఎంత ఉంది? 10.10.1.0/24. 4. గాట్ ఇట్. దీనిది ఎంత ఉంది? 10. Dot 10. 10. No. 10.20. 10.2.0/24 ఇది. గాట్ ఇట్. Yes, sir. అర్థమవుతుందా? ఇదెంత ఉంది? 10.20. అరే యార్ 1. 10.20.1.0/24. This is also 10.20.2.0/24. 24. Any doubts here? No, sir. No, ఈ వర్చువల్ మిషన్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి? 10.20.1.5 ఉంటుంది ఐ థింక్ సో. ఓకే, వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేయలే కదా, తర్వాత చెప్తాను. జనరల్గా 4 or 5 ఉంటుంది. గాట్ ఇట్. ఆ తర్వాత చెప్దాం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, అంటే కమ్యూనికేషన్ కి బ్రాడ్కాస్ట్ కావాలి. ఇప్పుడు దీనికి ఫైర్ వాల్కి ఒక ఐపీ ఉంటుంది. ఏంటిది? IP. దీనికి ఒక ఐపీ క్రియేట్ అవుతుంది. దేనికి? ఫైర్ వాల్. Firewall కి. ఇప్పుడు ఈ రెండు మధ్య ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్తున్నామా, ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్తున్నామా? Internal communication. ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏ ఐపీ యూజ్ చేయాలి మనం? Private IP. ప్రైవేట్ ఐపీ. ప్రైవేట్. ఇప్పుడు ఫైర్ వాల్ అజూర్ ట్రైనింగ్ ఫైర్ వాల్కి ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంది. ఏంటిది? 10.10.1.1.4. యా అర్థమవుతుందా? Yes, sir. యా అర్థమవుతుంది. దీనికి ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10.10. అర్థమవుతుందా? ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Yeah, yes, sir. ఎస్ సార్. 10.10. 1.4. అర్థమవుతుందా? ఇది ఇక్కడ Yes, sir. 10.20.1.0/24 అండ్ వీనెట్ ఐపీ రేంజ్ ఏంటి? 10.20.0.0/16. 16. ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? సార్ ఇది ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది అంటే ఇంకా ఇంటర్నల్ ఎలా ఇవ్వలేదు, అవుతుంది ఇస్తున్నా. సార్? ఇంకా రూట్ అనేది ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు, క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, డోంట్ వరీ. అదే సరే. హలో. క్లియర్ సార్. సో జస్ట్ ఒక రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ రూట్ క్రియేట్ Okay. చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? నేను ఈ వీనెట్ నుంచి Subnet. ఫైర్ వాల్. Firewall sub. గైస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? హలో. యా క్లియర్ Yeah. సార్. Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు నేను Yes, sir. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి? వీనెట్ నుంచి ఫైర్ Firewall. వాల్. ఎందుకంటే ఈ ఫైర్ వాలే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది దేన్ని? ఈ Azure అజూర్ VNet. కోర్స్ వీనెట్ ని. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఓకే సార్. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇంకొకటి ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసుకుంటా, డూప్లికేట్ ట్యాబ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఐల్ గో విత్ రౌట్ టేబుల్. వాట్ ఇస్ ఇట్? Route రౌట్ table. టేబుల్. మన రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం కదా, అజూర్ కోర్స్ రౌట్ టేబుల్. ఇక్కడ One sir. ఈ రౌట్ టేబుల్లో ఒక రూట్ క్రియేట్ చేస్తా. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? వీనెట్ నుంచి ఫైర్ వాల్ కి. Sir. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Add the root. I'll give the Azure Azure. core source root. Destination.
ఐపీ అడ్రస్. ఎక్కడికి Address. డెస్టినేషన్ ఏంటిది? ఇది డెస్టినేషన్. ఇది ఇచ్చేయచ్చు మనం. Private IP. 10.20.10.20.0.0/16. 16. ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి? నెక్స్ట్ వర్చువల్ అప్లయన్స్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి? ఇక్కడికి. ఎక్కడికి? 10. 10.10.10.10.1.4. Are you able to follow me? Yeah, sir. Private IP. ప్రైవేట్ ఐపీకి, Yeah, ఫైర్వాల్ yes, ప్రైవేట్ sir. ఐపీకి. Yes. ఇది 10.20.20 అనడం బదులు మనం ఇట్లా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. 0.0.0.020. అంటే ఎనీ ట్రాఫిక్, ఫైర్ వాల్ నుంచి ఎనీ ట్రాఫిక్, ఏ ట్రాఫిక్ వెళ్ళినా కానీ ఫైర్ వాల్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ప్రతి ట్రాఫిక్ కూడా Okay. ఫైర్ వాల్ కి కమ్యూనికేట్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు 0.0.0 ఇచ్చా అంటే అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, ఓకే sir. సార్. కాకపోతే ఏంటి అంటే దీని తర్వాత ఏది ఉన్నా కానీ అది ఫైర్ వాల్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? Yes, sir. ఫైర్ వాల్ తో జస్ట్ కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి క్లిక్ ఆన్ యాడ్. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. Yes, sir. తర్వాత ఈ సబ్నెట్ 1 ఉంది కదా, ఈ సబ్నెట్ 1 కే నేను ఫైర్ వాల్ అటాచ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఒక రూట్ క్రియేట్ చేశాను అంతే. రెండిట్లకి ఏం చేశాను? Root. ఒక వే ఉంది అంతే. వీటికి నేను ఓన్లీ సబ్నెట్ 1 మటుకే ఫైర్ వాల్ ని అటాచ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. అప్పుడు సబ్నెట్లోకి వెళ్ళి అసోసియేట్కి వెళ్ళి సబ్నెట్ 1 ఉంది కదా, సబ్నెట్ 1 కే ఫైర్ వాల్ అటాచ్ చేశాను. అప్పుడు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Okay. ఓకే. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఇక్కడ ఒక Yeah. వే క్రియేట్ చేశాను. సబ్నెట్ Mhm. సబ్నెట్ 1 కి మటుకే ఫైర్ వాల్ ని అసోసియేట్ చేశాను. ఓకే ఓకే సార్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ ప్రైవేట్ మిషన్ ఇన్ ద సబ్నెట్ 1, పబ్లిక్ మిషన్ ఇన్ ద సబ్నెట్ 2. Is it clear? Hmm. I'll go to virtual missions, create Azure virtual mission. I'll give the resource group name is Azure course, virtual mission name is private mission, region East US, availability is on no, security type standard, image Windows Server 2019, 2CP 4GB RAM, and username ఇచ్చుకుంటున్నాను India 1 ఇచ్చుకుంటాను. What is that? India 1, password is ind@1234567 ind@1234567. Got it? Yes, sir. HTTP, HTTPS, SSH అన్ని యాక్సెస్ ఇచ్చుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ డిస్క్, స్టాండర్డ్ SSD, నెక్స్ట్ నెట్వర్కింగ్. ఇక్కడ సబ్నెట్ 1 సబ్నెట్ 2 ఉంది కదా, సబ్నెట్ 1 ఇచ్చుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్, నెక్స్ట్ మానిటరింగ్, డిసేబుల్, ఫైనలీ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Yes, sir. Yes, sir. ఇది ప్రైవేట్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తాను. జస్ట్ పేరు ఇచ్చాను అంతే. ప్రైవేట్ మిషన్ ఇస్ జస్ట్ నేమ్. ఓకే, Mhm. దాన్ని Yes, సబ్నెట్ sir. 1 లో క్రియేట్ చేశాను. సబ్నెట్ 2 లో పబ్లిక్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఏంటిది? Public mission. Public. I'll go to virtual missions, create Azure virtual mission, resource group, Azure course. The virtual mission name is ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, జస్ట్ నేను పబ్లిక్ మిషన్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? రీజన్ Yes, sir. East Sorry. నాన్ ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్, సెక్యూరిటీ టైప్ Standard. విండోస్ 2000. సర్వర్. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాను? యూజర్ నేమ్ India 2 ఇస్తున్నాను. ind@1234567 ind@1234567. You can add the ports HTTP, HTTPS, SSH. Next disk, standard SSD, next networking. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాను? సబ్నెట్ 2. నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్, మానిటరింగ్, డిసేబుల్, నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్, ఫైనలీ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? No, sir. No, sir. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? Yes, sir. Yes, సో please. జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇంటర్నెట్ నుంచి మిషన్ కి యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ మిషన్ నుంచి Internet. ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేసుకున్నాం. లెట్స్ ట్రై ఇట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? దీనికి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది కదా వర్చువల్ మిషన్ కి. జనరల్గా ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం మనం?
పబ్లిక్ ఐపీ ఈ పబ్లిక్ ఐపీ తీసుకుంటాము, ఆర్డీపీకి వెళ్తాం, రైట్? సార్. ఎస్ సార్. రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్కి వెళ్తాం, కనెక్ట్ అంటాం. అవుతుందా? కనెక్ట్ అవుతుందా? కనెక్ట్ అవుతుందా? పబ్లిక్ ఇట్స్ నో సార్. అవుతుందా? ప్రైవేట్ మిషన్ ప్రైవేట్ మిషన్ అవుతుంది కనెక్ట్ సార్. అవుతుందా? అవ్వట్లేదు సార్. ఒకవేళ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదంటే ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి మనము? నెట్వర్కింగ్లోకి వెళ్ళి నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్లో పోర్ట్ నెంబర్ 3389 ఎలా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ అది కూడా ఎలా ఉంది కదా? ఓకే. ఎస్ సార్. ఎలా ఉందా లేదా? అలా ఉంది సార్. అలా సరే, ఉంది. మనం ప్రైవేట్ మిషన్కి వెళ్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ మిషన్కి వెళ్దాం. పబ్లిక్ మిషన్ కూడా ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంది కదా, పబ్లిక్ ఐపీ ఉంది కదా. Yes, అది sir. పోతే ఓకే. ఆర్డీపీ కనెక్ట్. ఇది కనెక్ట్ అవుతుందా? ఇది అవుతుంది సార్. అంటే దీనికి లేదు కదా ఫైర్ వాల్. ఫైర్ వాల్ మనం అటాచ్ చేయలేదు దీనికి. అర్థమవుతుందా? అవును. Yes, sir. అర్థమవుతుందా చెప్పేది? Okay. సబ్నెట్ అర్థమవుతుంది. 1 కి ఫైర్ వాల్ అటాచ్ చేశాను నేను. అవును సార్. Yes, sir. సబ్నెట్ 1 కి ఏం అటాచ్ చేశాను నేను? ఫైర్ వాల్ Firewall. అటాచ్ చేశాను. గైస్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Yes, Yes, sir. ఎస్ సార్. హేమంత్, సురేష్ అండ్ సతీష్. Yes, sir. ఫైర్ Yeah, వాల్ clear, 1 ఎందుకు యాక్సెస్ అవుతుంది? పబ్లిక్ మిషన్ ఎందుకు యాక్సెస్ అవుతుంది? దీనికి నేను ఫైర్ వాల్ అటాచ్ చేయలేదు. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఒక పాయింట్ రాశాను నేను. అసోసియేట్ రౌట్ టేబుల్ టు ద అజూర్ కోర్స్. Subnet. ఎందుకు? దీనికి ఫైర్ వాల్ ఉంది సబ్నెట్ 1 కి. దానివల్ల ఏమవుతుంది? వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ వర్చువల్ మిషన్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్. అర్థమవుతుందా? ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Yes, sir. నేను sir, సబ్నెట్ please. 2 కి ఫైర్ వాల్ అటాచ్ చేయలేదు. యూ కెన్ సీ హియర్ route tables, Azure course route table, subnets, Azure course subnet 1. I have attached to the, Azure Subnet. I have Course. a firewall. అర్థమవుతుందా? Yeah, clear, sir. సబ్నెట్ 2 కి చేశానా? లేదు కాబట్టి దీనికి యాక్సెస్ అవుతుంది. నా క్వశ్చన్, ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. నేను పబ్లిక్ మిషన్ నుంచి ప్రైవేట్ మిషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి? Yes, sir. ఎలా చేసుకోవచ్చు? సార్ రెండు ఒకే యూనిట్ లో ఉంది సార్, అందువల్ల యాక్సెస్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, రెండు ఒక్క దాంట్లో ఉన్నా కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వర్చువల్ మిషన్స్కి వెళ్దాం. ప్రైవేట్ మిషన్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఎంత? ప్రైవేట్ మిషన్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఎంత? 10.20.14. దీని ఐపీ, దేని ఐపీ? ఐపీ. అవునా? ఎస్ సార్. పబ్లిక్ మిషన్ ఐపీ ఎంత? 10.20.1.5 ఉంటుంది. రెండు అది కూడా ఒకే సార్. 2.4 కదా అది. అది 1.4, 2.4. సార్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎందుకు యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను? ఒకే వర్చువల్ వర్చువల్ పెట్టినకుంటే బై డిఫాల్ట్ there is a communication between the virtual missions in the same VNet. ఓకే సార్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఓకే. పబ్లిక్ మిషన్ 52 కదా, పాతలేదే. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాం కదా. నేను ఫస్ట్ Yes, sir. ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే లోకల్ సర్వర్లో ఇవి డిసేబుల్ చేసేయండి, సెక్యూరిటీది. ఓకే, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అర్థమైందా నా క్వశ్చన్ ఇక్కడి నుంచి మీకు? Yes, sir. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతానా నేను? ఇక్కడి నుంచి ఓకే. ఇక్కడికి. వర్చువల్ మెషిన్ లోపల మళ్ళీ రిమోట్ డెస్క్టాప్ లో ఇది ఎంటర్ చేస్తారా సార్? సార్ హలో, కెన్ యూ హియర్ మీ? Yes, sir. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతానా? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏ ఐపీ యూజ్ చేయాలి?
ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ప్రైవేట్ ఐపీ యూస్ చేయాలి సార్. ప్రైవేట్ ఐపీ యూజ్ చేయాలి. ఎందుకు ప్రైవేట్ ఐపీ యూజ్ చేయాలి? ఇంటర్నల్ పర్పస్. ఎస్. ఇక నేను ఏం చేస్తాను, రిమోట్ డెస్క్టాప్కి వెళ్తాను. పోర్ట్ నెంబర్ ఏమి ఇస్తాను, 10.20.1.4. హేమంత్, ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? హేమంత్, yes, సతీష్ అండ్ సార్ ఇది Yes, sir. సర్వర్ లోపల సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలా? సర్వర్ ఓపెన్ నుంచి సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతాం. యా సార్. ఓకే ఓకే. ఆ రెండు కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. ఎందుకు కమ్యూనికేట్? ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. యా సార్. పబ్లిక్ మిషన్లోకి Same వెళ్ళాను నేను. పబ్లిక్ మిషన్లో ఉన్నా. పబ్లిక్ మిషన్, పబ్లిక్ ఐపీ, రైట్? ఆర్డిపి కనెక్ట్ అవుతుంది. యూజర్ నేమ్ ఏంటిది? ఇది యూజర్ నేమ్ రాంగ్. ఇది మోర్ చాయిసెస్, యూజ్ డిఫరెంట్ వన్. ఓకే, ఏంటిది? ఇండియా టు పాస్వర్డ్ ఇండియా ఇండ్ at the rate of 1 2 3 4 5 6 7 8. Got it? ఇప్పుడు ఇండియా 2లో ఉన్నాను నేను. ఇండియా 2 is nothing but పబ్లిక్ మిషన్. ఇది పబ్లిక్ మిషన్లో ఉన్నాను నేను. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి నేను? మిషన్ 1కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ప్రైవేట్ మిషన్. దీనికి ఏం చేస్తున్నాను, రిమోట్ డెస్క్టాప్, కనెక్షన్. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాను నేను? 10.20.1.4. యూజర్ నేమ్ ఇట్ ఇండియా 1. వాట్ ఇస్ దట్? యూజర్ నేమ్ ఇస్ ఇండియా. ఇండియా 1. Got it? Are you able to follow me? Yes, sir. ఎస్ సార్. ఇది కూడా ఇట్స్ అన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఏమంటారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ కేస్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద వర్చువల్ మిషన్. ఓకే, నేను ఆ వీనెట్లో ఇంకొక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇంటర్నల్గా దే కెన్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్. ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Yes, sir. Hello? Yes, sir. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను? ఇండియా One. 1లో ఉన్నా. ఇండియా 1 is nothing but Private. ఇండియా 1 is nothing but Private. ఇండియా 1 is nothing but Private. Private. సరే భయ్, నేను ఏం చేసిన, ఇంటర్నెట్ నుంచి ఫైర్ వాల్కి వెళ్ళా. ఫైర్ వాల్ నుంచి ఫైర్ వాల్కి వెళ్ళలేదు. ఫైర్ వాల్కి వెళ్ళకుండా ఇంటర్నెట్ నుంచి Windows నుంచి పబ్లిక్ మిషన్కి వెళ్ళా. పబ్లిక్ మిషన్ నుంచి ప్రైవేట్ మిషన్ Windows. యాక్సెస్ చేసుకున్నా. కానీ Okay. ఇక్కడ నుంచి నాకు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అవ్వాలి మళ్ళా. అర్థమవుతుందా? Okay. Yes, sir. రాదు, ఇంటర్నెట్ రాదు. ఎందుకు వస్తుంది? ఎందుకు రావడమే దొంగ రూట్లో వచ్చినాయి, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. నాట్ యూస్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. బెటర్ టు టర్న్ ఆఫ్ ది సెక్యూరిటీస్. నేను ఇండియా 1లో ఉన్నా కదా. ఐఎమ్ ఇన్ ద Yes. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ మిషన్. ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గూగుల్, ఈజ్ ఇట్ గెటింగ్ యాక్సెస్ హియర్? ఏమంటుంది? Yes, sir. Accent in reasons, no rules matched. Proceed with a ఎనీ default. డౌట్స్ హియర్? నో సార్. నో సార్. హలో, Yeah, యా yes, నో sir. సార్, క్లియర్. connect from source to it will give direction to the network packets to reach their destination. Okay, destination. So here ఇక్కడ నుంచి బాగానే ఉంది. నేను ఏం చేసిన, ఇంటర్నెట్ నుంచి పబ్లిక్ మిషన్ కనెక్ట్ చేసా, పబ్లిక్ మిషన్ నుంచి ప్రైవేట్ కనెక్షన్ చేసా. కానీ ఇక్కడ నుంచి నాకు మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ కావాలి. వస్తుందా? ఏమని No, రూల్? sir. Outlet. యాక్షన్ ది రూల్స్ ఆర్ నాట్ మ్యాచ్. గాట్ ఇట్? సో Yes, sir. మీకు ఒకటి విషయం చెప్తా. రియల్ టైంలో యూ డోంట్ హ్యావ్ ద పబ్లిక్ ఐపీ. గాట్ ఇట్? ఓకే. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్? నేను Yes, మొత్తం sir. క్లోజ్ Yes. చేసేస్తున్నా. అన్నీ క్లోజ్ చేసేసాను. నేను ఏం చేశాను, పబ్లిక్ మిషన్స్కి ఐపీ ఉన్నాయి కదా, I'll go with the public IPs. ఓకే,
అజూర్ ప్రైవేట్ మిషన్ ఉంది కదా, Yes, sir. దానికి పబ్లిక్ ఐపీ రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం. Mhm. ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? సార్ ఎలా Yes, sir. సార్? డిసోసియేట్ చేయడమేనబ్బా. పబ్లిక్ ఓకే, మిషన్ ఉందా? ఎస్ సార్. పబ్లిక్ Yeah, sir. మిషన్లోకి వెళ్ళి కూడా పబ్లిక్ ఏం లేదు, నువ్వు పబ్లిక్ అవంతా అర్థమైంది సార్. ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రసెస్కి వెళ్ళి పబ్లిక్ Mhm. మిషన్కి కూడా డిసోసియేట్ చేసేసా. ఎస్ సార్. ఆల్రెడీ ప్రైవేట్ మిషన్ కూడా డిసోసియేట్ చేశాను. జనరల్ చూపిస్తున్నా మీకు. రెండు Okay, మిషన్లు okay, కూడా okay. పబ్లిక్ ఐపీలు ఉండవు. వర్చువల్ మిషన్స్కి వెళ్తే లేనే ప్రైవేట్ మిషన్కి ఆల్సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ద పబ్లిక్ ఐపీ. ఉందా పబ్లిక్ ఐపీ? అవును సార్. లేదు sir. అవునా? సో లేదు. మరి నేను ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి సార్ అంటే, మనము ఫైర్ వాల్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఎస్ సార్. Mhm. ఫైర్ వాల్, అజూర్ ట్రైనింగ్ ఫైర్ వాల్. ఈ ఫైర్ వాల్కి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? Okay. అజూర్ ట్రైనింగ్ ఫైర్ వాల్ Okay. ఫైర్ ఐపీ. క్వాలిటీ. Yeah. నేమింగ్ కన్వెన్షన్ కూడా మనం ఇచ్చాం కదా. ఇది అజూర్ ట్రైనింగ్ ఫైర్ వాల్ అయిపోయింది కదా, దీన్ని ఇది ఒక పబ్లిక్ ఐపీ. వాట్ ఇస్ ఇట్? గాట్ ఇట్? మనం ఏ రిసోర్సెస్ ని కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నా ఈ ఐపీ త్రూనే కమ్యూనికేట్ చేయాలి. Mhm. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? No, sir. No. సో ఇక్కడ మనకి అజూర్ ట్రైనింగ్ ఫైర్ వాల్లో ఫైర్ వాల్ పాలసీస్ ఉన్నాయి, రైట్? Mhm. Yes. మనము నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో ఎలాగైతే పాలసీస్ క్రియేట్ చేస్తామో నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో, అలాగే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఆల్రెడీ అజూర్ ట్రైనింగ్ పాలసీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ రూల్ కలెక్షన్ అని ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ ఇట్? లేదంటే రూల్ కనెక్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ రూల్ క్రియేట్ చేస్తాం. వాట్ ఇస్ ఇట్? యాడ్ ద రూల్ కనెక్షన్. ఏం రూల్ కనెక్షను? నేను ఏంటి అజూర్ ప్రైవేట్ మిషన్ని కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? అవునా? దీనికి ఒక ప్రియారిటీ Yes. ఇస్తాం 100. నెట్వర్కింగ్ కాదు, ఇక్కడ డీనాట్ పెట్టుకోవాలి. ఏం పెట్టుకోవాలి? సార్ డినెట్ అంటే Dina. డెస్టినేషన్ నాట్, నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్. అర్థమవుతుందా? అర్థం Okay. కాలేదు. ఇస్ నథింగ్ బట్ నాట్ అంటే నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్. వాట్ ఇస్ ఇట్? ఓకే, ఇది సోర్స్ నాట్ ఉంటుంది, డీనాట్ ఉంటుంది, డీనాట్ ఉంటుంది, Mhm. సోర్స్ నాట్ ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? Okay. మనకు బేసికలీ డీనాట్ అవసరం, డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వాలి. గాట్ ఇట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇస్తాం ఇక్కడ? ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫైర్ వాల్ ఐపీ ఉంది. వాట్ ఇస్ ఇట్? ఫైర్ వాల్ Firewall. ఐపీ, ఫైర్ వాల్ ఐపీ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఒక డైనమిక్ పోర్ట్ ఇస్తాం. వాట్ ఇస్ ఇట్? డైనమిక్ పోర్ట్ ఇచ్చి ఎక్కడికి కనెక్ట్ అవుతామంటే, అర్థమవుతుందా? ప్రైవేట్ మిషన్, ప్రైవేట్ మిషన్ ఐపీ, ప్రైవేట్ మిషన్ ప్రైవేట్ ఐపీని మనం జనరల్గా విండోస్కి ఏ పోర్ట్ యూజ్ చేస్తాం? 3389. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది ఫైర్ వాల్ ఐపీ కదా, దీనికి ఒక డైనమిక్ పోర్ట్ ఇచ్చుకోవచ్చు మనం 65,000 లోపు. ఏంటిది? 65 అంటే 1000 నుంచి 65,000 వరకు మనం ఏ పోర్ట్ నెంబర్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. వాట్ ఇట్? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను? 50,000 అనే పోర్ట్ ఇచ్చా. ఏంటిది? 50,000. అర్థమవుతుందా? దీనికి ప్రైవేట్ ఐపీ ఏంటిది? మనకి ప్రైవేట్ మిషన్ది 10.20.1.4. అవునా? Mhm. ప్రైవేట్ మిషన్ ఐపీ ఏంటిది? 10.20.1.4 అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత? 3389. ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Yes, sir. Yes, sir. ఫైర్ వాల్ ఐపీ ఇచ్చి డైనమిక్ ఐపీ అంటే మనం ఏదో ఒక ఐపీ తీసుకోవచ్చు, 65,000 లోపు ఏదో ఒక ఐపీ. మనం ఇది ఆర్డిపిలో ఇస్తే బ్యాక్ ఎండ్ దేనికి కనెక్ట్ అవుతుంది? ఇది ప్రైవేట్ మిషన్లో ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ కనెక్ట్ అయ్యి మనం ప్రైవేట్ మిషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు 3389 త్రూ. గాట్ ఇట్? హలో? Yes, sir. Yeah. జస్ట్ లైక్ ఏ ఏటీఎం కార్డ్. ఇప్పుడు మనం బ్యాంక్ వెళ్ళకుండా అమౌంట్ ఎక్కడ విత్డ్రాల్ చేసుకోవచ్చు? ఎక్కడ విత్డ్రాల్ చేసుకోవచ్చు? ఏటీఎంలో విత్డ్రాల్ చేసుకోవచ్చు కదా. ATM. ఆ ఏటీఎంకి ఏముంటుంది? మనకి మీ అకౌంట్ నెంబర్కి పాస్వర్డ్కి కాకుండా ఏముంటుంది? ఇది ఒక ఏటీఎం కార్డు, ఒక పిన్ ఉంటుంది, రైట్? ఇది ఒక ఏటీఎం Yes. కార్డు అనుకోండి, దానికి ఒక పిన్ అనుకోండి. బ్యాక్ ఎండ్ దేనికి కనెక్ట్ అవుతున్నాం మనం? మన అకౌంట్కి కనెక్ట్ అవుతున్నాం. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir.
ఈ పిన్ అనేది మనం ఏ పిన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. వాట్ ఇట్ ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? No, sir. No. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను, ప్రైవేట్ అని పెట్టుకొని సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నావు, నా పర్సనల్ కంప్యూటర్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎనీ సోర్స్ అని పెట్టుకున్నా, రైట్? టీసీపీ డెస్టినేషన్ పోర్ట్ ఏంటిది? 50,000. వాట్ ఇస్ ఇట్? జస్ట్ 15 ఏజ్. డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటిది? ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చాం కదా, ఫైర్వాల్ ఐపీ. అర్థమవుతుందా? ఫైర్వాల్ ఐపీ ఇచ్చాను కదా, దేనికి కనెక్ట్ అవ్వాలి నేను ఇంటర్నల్గా? దేనికి కనెక్ట్ అవ్వాలి? 10.20.1.4కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. దానికి ఏ పోర్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి? 3389. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? No, sir. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? No, sir. Hemant, are you able to follow me? Is it clear? Is clear, guys? Yes, sir. Clear, Click sir. on that. ఒక రూల్ పెట్టాను, ఏంటిది? మనం కనెక్ట్ అయ్యేదేమో ఫైర్వాల్ ఐపీ నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతున్నాం, కానీ ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ దేనికి కనెక్ట్ అవ్వాలి? నేను 10.20.1.4కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్, గైస్? Yes, sir. Any doubts or any questions here? ఆ రూల్ క్రియేట్ అవుతుంది మనకు. ఓకే, ఫైర్వాల్ పాలసీస్ అవి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో అయితే ఎలా అయితే రూల్స్ పెడతామో ఇక్కడ కూడా ఫైర్వాల్ పాలసీస్లో రూల్స్ పెడతాం. ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? No, sir. No, sir. సార్ ఒకసారి మళ్ళీ ప్రైవేట్ మిషన్ నుంచి ఇంటర్నెట్కి ఒకసారి జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఒకసారి చెప్తారు సార్. ప్రైవేట్ మిషన్ నుంచి మళ్ళీ ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది ఒకసారి బ్రీఫ్గా చెప్తారు. చెప్తా, మళ్ళీ చెప్తా. ప్రైవేట్ మిషన్ నుంచి ఇంటర్నెట్ కదా, అది ఇంకా కాలేదు ఈ కాన్సెప్ట్. నేనేం చెప్పాను, ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఇట్లా కనెక్ట్ అయ్యాం, మనం ఎట్లా కనెక్ట్ అయ్యాం? ఇంటర్నెట్ నుంచి పబ్లిక్ మిషన్ కనెక్ట్ అయ్యి పబ్లిక్ మిషన్ నుంచి ప్రైవేట్ మిషన్ కనెక్ట్ అవ్వం, అవునా? అవును సార్. మళ్ళీ ప్రైవేట్ మిషన్ నుంచి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవుతే ఏమొస్తుంది? ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి, రైట్? ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది? ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, యాక్షన్ డినైన్, నో రూల్స్ మ్యాచ్ ప్రొసీడింగ్ విత్ డిఫాల్ట్ యాక్షన్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, దొడ్డిదారి నుంచి కాకుండా వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డు, బ్యాక్ డోర్ నుంచి కాకుండా ఏం చేస్తున్నాను, డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ నుంచి ఫైర్ వాల్కి కనెక్ట్ అవుతాను, ఫైర్ వాల్ నుంచి డైరెక్ట్గా విండోస్ మిషన్కి కనెక్ట్ అవుతాను. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఇక్కడ విండోస్ మిషన్ నుంచి మళ్ళీ ఫైర్ వాల్ కనెక్ట్ అవుతా, మళ్ళీ ఫైర్ వాల్ నుంచి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవుతా. నౌ ఇట్స్ క్లియర్. ఎస్ సార్. రూల్ క్రియేట్ అయిందా? రూల్ క్రియేట్ అవుతాం. క్రియేట్ అవుతుంది. క్రియేట్ అయింది, కనిపిస్తుందా మీకు? హలో, ఒక రూల్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఏం రూల్ పెట్టాను ఇక్కడ? ఎనీ సోర్స్ నుంచి ఏ పోర్ట్ నెంబరు? 50,000 పోర్ట్ నెంబరు. ఇదేమో ఫైర్వాల్ ఐపీ. ఫైర్వాల్ ఐపీ ఇచ్చి ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతున్నాం ఇంటర్నల్గా? 10.20.1.4 ఏమో ప్రైవేట్ మిషన్, అండ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ పోర్ట్ ఏమో 3389. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? No, sir. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు చూడండి, ఫైర్వాల్ ఐపీ అని చెప్పేసి. ట్రాన్స్లేటెడ్ అడ్రస్ టైప్ ఇచ్చిండు, డెస్టినేషన్ పోర్ట్ ఇమ్మన్నాడు, ట్రాన్స్లేటెడ్ అడ్రస్ అండ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ పోర్ట్. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు నేను ఎలా కనెక్ట్ అవుతానంటే ఆర్డీపీకి వెళ్ళి, జనరల్గా మనం ఏమి ఇస్తాము? పబ్లిక్ ఐపీ ఇవ్వాలి, ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఐపీ, రైట్? ప్రైవేట్ మిషన్ పబ్లిక్ ఐపీ ఇవ్వాలి, దాని బదులు ఏమి ఇస్తున్నాను నేను? ఫైర్వాల్ ఐపీ అండ్ డైనమిక్ పోర్ట్. ఎనీ డౌట్స్? అండ్ ద యూజర్ నేమ్ ఏంటిది? ఇండియా
1 int at the rate of 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes. Now we can see here. Now we connected directly, right? ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ ఎర్రర్ ఉంది. ఇదే కదా ఇందాక మనకు కనిపించింది కూడా. కనెక్ట్ అవుతుందా గూగుల్కి? అవుతుందా సార్ గూగుల్కి? సార్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక విండోనే కనపడుతుంది సార్ స్క్రీన్ షేరింగ్ లో. ఏ విండో కనిపిస్తుంది మీకు? ఇది Azure లో ఉండేది నోటిఫికేషన్స్ సెలెక్ట్ చేశారు కదా, అదే కనపడుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి. అదే కనపడుతుంది, మిగతా వాళ్ళకి ఏం కనపడుతుంది? నాకు కూడా సేమ్ అలానే కనపడుతుంది. అగైన్ మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతున్నాను, నాదే అనే విషయం ఉంది. సార్ ఇప్పుడు నాకు స్క్రీన్ అప్పుడు యా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఇందాక రూల్ క్రియేట్ చేసాం కదా మనం. హలో, అంటే స్ట్రక్ అయిపోయినట్టుంది సార్, అది ఓన్లీ ఒక విండోనే షేరింగ్. ఇప్పుడు షేర్ అవుతుందా? యా ఇప్పుడు ఎస్ అవుతుంది సార్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మన రూల్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఇందాక. హలో, ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏం యా చేసాం? డైరెక్ట్లీ ఇంటర్నెట్ నుంచి పబ్లిక్ మిషన్కి వెళ్ళాం, పబ్లిక్ మిషన్ నుంచి ప్రైవేట్ మిషన్కి వెళ్ళాం, ప్రైవేట్ మిషన్ నుంచి ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ చేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది, రైట్? ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. అవును సార్. ఎస్ సార్. యా ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ? యాక్షన్ డినైడ్. డినైడ్, రైట్? సార్ ఇప్పుడు నేనేం చేశాను? ఇప్పుడు మనం చేసిన దాంట్లో ఇంటర్నెట్ నుంచి ఫైర్ వాల్కి కనెక్ట్ అయ్యాం, ఫైర్ వాల్ నుంచి మిషన్కి క్రియేట్ చేసాం, రైట్? హలో, యా ఇది చూసారు ఎస్ కదా సార్. మీరు, రూల్ క్రియేట్ చేయడం, ఫైర్ వాల్ రూల్, ఫైర్ వాల్ ఎస్ సార్. పాలసీ రూల్ చూసారు కదా ఇది. హలో, యా చూసాను సార్. ఇక్కడ పాలసీస్ క్రియేట్ చేశా కదా. ఏం పాలసీ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ? డీనాట్కి. చూసారా లేదా? డీనాట్ యాడ్ రూల్ Yes, sir. కనెక్షన్స్. Yes. సారీ, ఇక్కడ రూల్ క్రియేట్ చేశా కదా, ఒక రూల్ ఎడిటిషన్. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతానంటే నేను డైరెక్ట్గా మనం పబ్లిక్ ఐపీ ఇవ్వాలి, కానీ ఇవ్వకుండా ఏం చేస్తున్నాను? ఫైర్ వాల్ ఐపీ ఇచ్చి నా డైనమిక్ ఫోన్తో దేనికి కనెక్ట్ అవుతున్నాను? ప్రైవేట్ మిషన్కి కనెక్ట్ అవుతున్నాను. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? No, sir. కాపీ దిస్. జనరల్ ఇక్కడ మనం ఏమి ఇవ్వాలి? ప్రైవేట్ మిషన్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఇవ్వాలి, పబ్లిక్ ఐపీ ఇవ్వాలి, కానీ ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ? ఫైర్ వాల్ ఐపీ ఇచ్చి ఒక డైనమిక్ పోర్ట్ ఇచ్చాను 50,000 అని చెప్పేసి కనెక్ట్. యూజర్ నేమ్ ఏంటిది? India1, పాస్వర్డ్ ఇస్ India@1 2 3 4 5 6 7 8. Any doubts here? Any doubts here now? అవును సార్. Is it clear? సేమ్ విండో కనిపిస్తుంది మనకి, రైట్? యాక్షన్ డినై అనేది, అవునా? ఇందాక ఏం చేసాం మనం? ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం? ఇంటర్నెట్ నుంచి ఫైర్ వాల్ కనెక్ట్ అయ్యాం, ఫైర్ వాల్ నుంచి మిషన్కి Yes, కనెక్ట్ sir. అయ్యాం. ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఇంటర్నెట్ నుంచి ఫైర్ వాల్ కనెక్ట్ అయ్యాం, ఫైర్ వాల్ నుంచి మిషన్కి కనెక్ట్ అయ్యాం. ఇప్పుడు మిషన్ Private నుంచి మళ్ళీ ఫైర్ వాల్కి కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఫైర్ వాల్ నుంచి ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఏం చేయాలి అప్పుడు? ఇక్కడ ఒక రూల్ రాస్తా. ఏం రూల్ పెడతా ఇక్కడ? మళ్ళీ ఫైర్ వాల్ పాలసీలోకి వెళ్ళి అజూర్ ట్రైనింగ్ ఫైర్ వాల్లో ఇక్కడ మనకి పాలసీస్ ఉన్నాయి కదా, అజూర్ ట్రైనింగ్ ఫైర్ వాల్లో ఫైర్ వాల్ మేనేజర్ కదా, సారీ, లేదంటే ఓవర్ వ్యూలోనే వీ హ్యావ్ ద అజూర్ ట్రైనింగ్ ఫైర్ వాల్ పాలసీస్ ఉన్నాయి కదా. ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? రూల్ కలెక్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఇంకో కొత్త రూల్ క్రియేట్ చేస్తే ఏంటిది గైస్? ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? ఒక కొత్త రూల్ క్రియేట్ చేస్తా. ఏం రూల్ క్రియేట్ చేస్తా? 80 పోర్ట్ అలౌ చేయమని, అవునా? ఏంటి? ఇంటర్నెట్ని అలౌ చేయమని. అర్థమవుతుందా మీకు? పోర్ట్ నెంబర్ ఏమి ఇస్తా? 101 1010 ఏదో ఒకటి ఇస్తా, ప్రియారిటీ. ఓకే. రూల్ కనెక్షన్ ఏమి ఇస్తా ఇక్కడ? నెట్వర్క్ ఇస్తా. ఓకే, డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ గ్రూప్. గట్ ఇట్? ఓకే. సోర్స్ ఏదని ఇస్తాను, ప్రోటోకాల్ కూడా ఎన్ని ఇస్తా, డెస్టినేషన్ పోర్ట్ ఏంటి? 80 పోర్టు, 443 పోర్ట్ ఇస్తాను. గట్ ఇట్? ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? అండ్ డెస్టినేషన్ కూడా స్టార్ ఇచ్చా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఇస్ ఇట్?
స్టార్ ఇచ్చేసాం. లేదంటే మనం పోర్ట్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. సోర్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నాం అండ్ దేనికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకో 10.20.10.20.1.4 రైట్. సార్ నో ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Yes. దేనికి యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను నేను? ఇంటర్నెట్కి. సోర్స్ ఎనీ సోర్స్ నుంచి ప్రోటోకాల్ ఎనీ ప్రోటోకాల్. పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 80 పోర్టు 443 పోర్టు. దేనికి ఇస్తున్నాను ఇది యాక్సెస్? ఈ మిషన్కి రైట్. సార్ నో Yes, sir. హలో, దీన్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ట్రై చేయండి, ఇంటర్నెట్ వస్తుంది జనరల్గా. ఒక రూల్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. అర్థమైందా మీకు? ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Yes, sir. ఎస్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్కి యాక్సెస్ ఇచ్చాను నేను. ఇంటర్నెట్ రావచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఆ రూల్ క్రియేట్ అవ్వగానే వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద ఇంటర్నెట్. రూల్ ఇంకా క్రియేట్ అవ్వలేదు కదా, క్రియేట్ అవుతుంది. అట్లా మన ఫైర్ వాల్ యూజ్ చేసి మన నెట్వర్క్ అనేది కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సార్ సార్ ఇంతకుముందు మనం డిఫాల్ట్ డిఎన్ఏటి రూల్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసామా? డెస్టినేషన్ నాట్ డీనాట్ ఇక్కడ Yeah. క్రియేట్ చేస్తాం కదా. ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ ఉంటుంది, డీనాట్ డెస్టినేషన్ నాట్. సరే సార్. అడ్రస్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? హలో, ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రూల్ క్రియేట్ అయింది కదా. నౌ అవును యూ కెన్ సార్. సీ హియర్. నౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. ఇదేంది? So you will get an access. अरे यार, still wait यार. Full match का ना 10 read up. Still, the rule is not affected. It will take time. Are you able to follow me now? Hello?
లేదంటే ఇక్కడ కూడా స్టార్ పెట్టచ్చు. వీ కెన్ గివ్ లైక్ స్టార్. సారీ ఇక్కడ కూడా స్టార్ పెడితే అయిపోతుంది. సోర్స్ అక్కడి నుంచి కదా. సారీ స్టార్ పెట్టేద్దాం బెటర్. Hello. Yes, sir. Now you can see that it is getting the Google here. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Is it clear, guys? Yes, Yes, sir. sir. Hello. Yes, Yeah, sir. clear. You're getting the Facebook Yes, and sir. everything here. For example, I want to block the Facebook. What is it? I Log want the to block the Facebook. I Facebook. want to create one more rule here. What is the rule here I can create here? Block Facebook. Got it? Hello. Here you Yeah. have to Okay. select the Application. application. What is it? I'll give Application. like 120. Allow or disallow. I want to deny. Got it? Group. Sir. Default application group. Block Facebook. Got it? Destination Any star and HTTP 80. HTTPS 443 edge. port. And quality domain star means any domain dot facebook.com. Got it? Are you able to follow me? Yes, Click sir. on that. Then if you try to open the Facebook, you won't get it. Now you're getting right? Yes or no? Yes, sir. You can go to the Google, right? For example, if you want to block the Facebook, we have created the rule here. Once the rule is updated, Updating. is it clear? Any doubts here? Like this, you can allow or you can deny and you can control your traffic. Any doubts or any questions here? No. No, Hello? no, sir. Once you done the practice, you can see here. So Facebook is not updated at all.
Okay. Try it, you will get it, okay? Yes, sir. And it will take time to upload, and you have to, once you done the practice, please delete the Resource. resource group.